Hello, good morning. Welcome all of you in this e-learning program conducted by late ND Bidway Junior College, Kandhar. I am S.S. Golegaonkar, your biology teacher. Now this is our textbook of biology for the standard 11th. These are the different front pages. And this is the index of the different chapters in our book. There is reduced means it is not for the evaluation, means it is not for your examination. Now today we are with the first chapter, that is the living world. लिव्हिंग वर्ल्ड. काही लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे काय, ज्याला आपण सजीव सृष्टी म्हणतो. Mainly living world consists of two different components such as the abiotic component and the biotic components. Now what are the abiotic components and the biotic components? Biotic components means simply the living components such as different microorganisms, different animals, insects, humans, etc. And the abiotic components means the soil, water, air, etc. And always in this living world there is communication or interrelation in between the abiotic and the biotic components. Now the question is, what is the difference between these two? Means that's why we have to study the basic principles of life, means the characteristics of the लिव्हिंग बीइंग्स. आता आपल्याला बेसिक प्रिन्सिपल्स पाहायचे आहेत. ज्या वेळेला आपण अजैविक आणि जैविक ह्या दोन घटकांमधला फरक पाहत असतो, आपण कोणाला जैविक म्हणायचं किंवा कोणाला सजीव म्हणायचं, ह्यामधला किंवा कोणाला निर्जीव म्हणायचं, ह्याच्यामध्येच आपल्याला फरक सांगायचा असेल तर आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहावे लागतात की जे आपल्याला लिव्हिंग बीइंग मध्ये दिसतात, ज्याला आपण थोडक्यात सजीवांची लक्षणे असं म्हणतो. आणि बहुतेक तुम्ही ही आधी शिकलेली असती, तरी आता आपल्याला ती सजीवांची लक्षणे पाहायची आहेत. ह्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे सजीवांचं, दॅट इज द मेटाबॉलिझम. नाव दिस मेटाबॉलिझम, ज्याला आपण चयापचय असं म्हणतो. मेटाबॉलिझम consists of two different sub processes like the catabolism and the anabolism. आता ह्या दोन प्रोसेसेस काय आहेत हे आता आपल्याला आधी पाहायचंय. Catabolism is the process in which the byproducts which are produced are harmful to our body. Therefore, catabolism is also known as a destructive phase of the metabolism. Here in this catabolism, the complex substances are broken down to form the simple forms. For example, the respiration process. Here, the food or the carbohydrate is broken down to form water and carbon dioxide. Now this carbon dioxide is harmful to us, therefore the catabolism is known as a destructive phase. Now this anabolism. Anabolism is known as a constructive phase of the metabolism because here the byproducts which are produced are useful to us, such as in case of the photosynthesis. Here from the simple forms, the complex forms are produced, exactly opposite to the catabolism. In the anabolism, in photosynthesis, from using simple raw materials, the complex starch or the carbohydrate molecules are formed.
Therefore, it is known as a constructive phase and catabolism is a destructive phase. And these two together constitute our metabolism. आता ह्या मेटाबॉलिझम मध्ये दोन प्रोसेसेस येतात. आता आपण पाहिले ना, कॅटाबॉलिझम म्हणजे काय, ज्यामध्ये जे बाय प्रोडक्ट्स तयार होणार आहेत हे आपल्यासाठी हानिकारक आहे, आणि अनाबॉलिझम मध्ये जे बाय प्रोडक्ट्स तयार होणार आहेत हे आपल्यासाठी उपयुक्त आहे. कॅटाबॉलिझमचं आपण उदाहरण देऊ शकतो आपली रेस्पिरेशन प्रोसेस, ज्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो जो आपल्यासाठी हानिकारक आहे. आणि अनाबॉलिझमचं आपण उदाहरण देऊ शकतो फोटोसिंथेसिस, ज्यामध्ये बाय प्रोडक्ट तयार व्हायला लागले फूड किंवा कार्बोहायड्रेट्स जे आपल्यासाठी उपयुक्त आहे. म्हणजे हे दोन्ही मिळून काय बनतं, मेटाबॉलिझम, ज्याला आपण म्हणतो चयापचय. दिस मेटाबॉलिझम इज नॉट observed, not present in abiotic factors. That is the main first characteristic of the living being. आता आपल्याला दुसरं लक्षण पाहायचं आहे, that is the growth, वाढ. सजीवांची वाढ होते. आता काही वेळेला पहा, जसं आपल्याला इथे आता उदाहरण दिलेलं आहे, sand mounds or the boulders, they also grow, but those are not the living components, because the growth which takes place in the living ones, that growth takes place from within. सजीवांमध्ये जी ग्रोथ दिसून येते ही आतून असते. म्हणजे लहान जन्मलेल्या बाळांपासून किंवा लहान प्राण्यांपासून मोठे प्राणी हळूहळू तयार होतात, कारण त्यांच्या शरीरामध्ये असलेल्या आधी सेल्सची वाढ होते, मग तिथे असलेले टिश्यूज वाढतात, मग त्यांचे ऑर्गन्स वाढतात, आणि मग आपल्याला पूर्ण त्यांचं शरीर कशा पद्धतीने वाढले हे दिसून येते. अशाच पद्धतीने आपल्याला वनस्पतींमध्ये पण वाढ दिसून येते. मग ह्याला म्हणतात ग्रोथ. पण आपल्याला काही वेळेला प्रश्न पडतो की जसं आता हे सँड मोड्स दिलेले आहेत, म्हणजे समजा समुद्रामध्ये काय होतं, काही खडक असतात आणि ह्या खडकांवर मिनरल्सचं डिपॉझिशन होऊन होऊन त्याचा आकार वाढतो, पण त्याला आपण ग्रोथ म्हणू शकत नाही, कारण इथे झालेली ही जी ग्रोथ आहे ही एक्सटर्नली आहे. पण सजीवांची जी ग्रोथ आहे ही इंटरनल ग्रोथ असते. हा एक फरक इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजे द लिव्हिंग बीइंग शो देअर ग्रोथ फ्रॉम इंटरनली और विदिन द बॉडी. But such a type of growth is not observed in the non-living things. Then the next characteristic is the lifespan. हा जो आता तिसरा आहे आपला कॅरेक्टरिस्टिक, हा आहे लाईफस्पॅन. आता आपण इथे वरच्या ह्याच्यात पाहिले सजीवांची वाढ होते, ते ग्रो होता, पण दिस ग्रोथ इज लिमिटेड, त्याला आपण म्हणतो लाईफस्पॅन. In case of living beings, there is a definite or limited lifespan is present. प्रत्येक जन्माला आलेला हा जो सजीव आहे त्याचे जगण्याचं किंवा सर्वाइव्ह करण्याचं एक विशिष्ट लिमिट असते. त्या लिमिट पर्यंतच, मग ती वनस्पती असो किंवा प्राणी असो, तो लिमिट झाल्यानंतर त्यांचं आयुष्यमान संपतं. म्हणजे डेफिनेट लाईफ स्पॅन इज अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिव्हिंग बीइंग्स. म्हणजे हळूहळू वय झाल्यानंतर त्यांचं जे बॉडी आहे हे काम करणं हळूहळू कमी करतं. दॅट इज द लाईफ स्पॅन इन लिव्हिंग बीइंग is limited, or the definite lifespan is the another characteristic of the living being. आता हे जे नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे लिव्हिंग बीइंगचा, that is the important, that is known as the reproduction. सजीव रिप्रोडक्शन करतात. सजीवांमध्ये आपल्याला प्रजनन दिसून येतं. Now this reproduction may be asexual or the sexual type. कुठल्याही पद्धतीने असो, पण सजीवांमध्ये आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पासून असो किंवा प्लांट्स मध्ये असो किंवा डिफरंट एनिमल्स मध्ये असो, आपल्याला रिप्रोडक्शन दिसून येतं. अँड दिस रिप्रोडक्शन इज मेनली टू मेंटेन द नंबर ऑन दिस अर्थ. सजीव स्वतः सारखंच असणारा दुसरा सजीव ह्या पृथ्वीवर अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न करत असतात.
हे एक महत्वाचं लक्षण आपल्याला सजीवांमध्ये दिसून येतं, जे आपल्याला निर्जीव मध्ये दिसत नाही. त्यानंतरचं जे दुसरं लक्षण आपल्याला दिसून येतं सजीवांमध्ये ते म्हणजे त्यांचं आहे डेथ. आता सजीवांमध्ये आपल्याला जे डेथ दिसून येतात म्हणजे प्रत्येक लाईफ स्पॅन संपल्यानंतर प्रत्येक सजीव मृत्यू पावतो. हे त्यांचं दुसरं महत्वाचं लक्षण आहे. त्यानंतर सजीव जे आहे हे बाह्य गोष्टीला प्रतिसाद देतात. त्याला म्हणतात रिस्पॉन्सिव्हनेस टू द एक्सटर्नल स्टिम्युलस. आता हे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहे हे आहे रिस्पॉन्सिव्हनेस टू द स्टिम्युलस, म्हणजे सजीव बाह्य चेतनेला प्रतिसाद देतात. हे त्यांचं महत्वाचं लक्षण आहे. आणि डेथ म्हणजे एक लाईफ स्पॅन संपल्यानंतर सजीव मरतात. ही लक्षणं सोडून अजून पण काही लक्षणं आपल्याला सजीवांमध्ये दिसून येतात, ज्यामध्ये महत्वाचं आहे सेल्युलर टाइप. प्रत्येक सजीवांची जी शारीरिक रचना आहे, मग ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स युनिसेल्युलर असोत किंवा मल्टीसेल्युलर असोत, प्रत्येक सजीव हे सेलनी बनलेले. म्हणून आपण म्हणतो सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड द फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. दॅट इज द cellular structure is another characteristic of the living beings. Then homeostasis. Homeostasis is also another characteristic of the living being. Now what is the homeostasis? Every living being try to maintain an equilibrium in their internal environment. प्रत्येक सजीव जो आहे त्याचं सभोवताली जसे एक वातावरण असतं आपल्या, तसंच एक वातावरण आपल्या शरीरामध्ये पण असतं, प्रत्येक सजीवाच्या शरीरामध्ये असतं. आणि त्यामध्ये एक बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न होत असतो. आणि ती जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात होमिओस्टॅसिस. त्यानंतर एक्सक्रीशन ही पण एक महत्वाचा कॅरेक्टरिस्टिक आहे सजीवांमध्ये, ज्याला आपण उत्सर्जन असं म्हणतो. सजीव त्यांना शरीरामध्ये नको असलेले घटक, the waste materials are given outside the body, that is the excretion. It is also one of the most important characteristic of the living being. And the last one, that is the movement or the locomotion. सजीव हालचाल करतात. आता ही हालचाल लिमिटेड असेल किंवा जास्त प्रमाणामध्ये असेल. प्लांट सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये का होईना पण हालचाल करतात आणि ह्याला म्हणतात मुवमेंट्स ऑर द लोकोमोशन. आता हे जे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहिलेत त्याला म्हणतात बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ. आता आपण हे एकानंतर एक परत पाहू का. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लाईफ मध्ये एक एक तुम्ही लिहून ठेवू शकता. पहिलं महत्वाचं आहे मेटाबॉलिझम, सेकंड वन ग्रोथ, थर्ड वन लाइफ स्पॅन, then the next one reproduction, then death, then responsiveness to the external stimuli. In addition to that, the cellular structure of their body, excretion, homeostasis and movement and locomotion. ही पहा वेगवेगळी सजीवांची लक्षणं आज आपण पाहिलेली आहेत. आणि ह्या लक्षणांवरनं जे ही लक्षणं दाखवतात त्यांना म्हटलं जातं बायोटिक कंपोनेंट्स किंवा बायोटिक फॅक्टर्स. आणि ज्यांच्यामध्ये ही लक्षणं आपल्याला दिसत नाही त्यांना म्हटलं जातं अबायोटिक कंपोनेंट्स किंवा अबायोटिक फॅक्टर्स. आता ह्यामध्ये सतत एक कम्युनिकेशन चालू असतं आणि त्यामुळेच आपलं हे लिव्हिंग वर्ल्ड तयार होतं.
आपल्याला ह्या चॅप्टर मधनं फक्त हा एकच पॉइंट 1.1 हाच ह्या वर्षी सिलेबस साठी आहे. आता ह्यामध्ये हा एक छोटासा पॉइंट आहे पहा 1.2 दॅट इज द हर्बॅरियम. हा ऍक्च्युअली आपल्याला थिअरी साठी सिलेबस साठी नाही, पण तरी सुद्धा थोडक्यामध्ये ह्याच्यामध्ये काय असतं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. हर्बॅरियम म्हणजे मोस्टली द ड्राईड प्लांट मटेरियल. ह्यामध्ये आपल्याला एक प्लांट मटेरियल जे ड्राय आहे हे कलेक्ट करायचंय, त्यानंतर त्याला आपल्याला प्रिझर्व करून माउंट करायचे. म्हणजे पहा एखादं तुमच्या आसपास तुमच्या घरामध्ये किंवा आजूबाजूला एखादं कुठलंही प्लांट मटेरियल असेल, मोस्टली जर ते मेडिसिनल प्लांट असेल तर ते अजून चांगलं, किंवा माहितीसाठी दुसरं कुठलंही एखादं प्लांट मटेरियल तुम्ही घेऊ शकता आणि त्या प्लांट मटेरियलला प्रेस करून मग आपल्याला एखाद्या शीटवर त्याला माउंट करायचे, म्हणजे त्याला चिटकवायचे आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला ह्या पद्धतीने दिसेल पहा. आता पहा एक प्लांट मटेरियल इथे ह्यानी घेतलेलं आहे आणि ह्याला ड्राय करून प्रेस करून इथे लावलेलं आहे. आता इथे आपल्याला एक फूल दिसत आहे, पानं दिसतात आहे, शेंग दिसते त्याला इथे. म्हणजे असं कुठलंही मटेरियल जे तुम्हाला उपलब्ध असेल, थोडक्यामध्ये समजा एखादं तुम्ही हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदीचा छोटासा फांदीचा भाग घेऊ शकता, किंवा तुळस घेऊ शकता, कडुलिंब घेऊ शकता, कोरफड घेऊ शकता, कुठलाही भाग घेऊन त्याला ड्राय करून प्रेस करून अशा पद्धतीने एका शीटवर त्याला चिटकवायचंय आणि ह्या राईट साइडला कॉर्नर मध्ये तुम्हाला तुमचं इथे स्वतःचं नाव, तुम्ही हे कधी कलेक्ट केलंय मटेरियल त्याची डेट, आणि तुम्हाला जर त्याचा बायोलॉजिकल नाव माहित असेल तर ते लिहायचंय, त्याचं लोकल नाव लिहायचंय आणि जर शक्य झालं तर त्याचं क्लासिफिकेशन ह्या ठिकाणी लिहायचंय. तर अशा पद्धतीने ही जी शीट तयार केली जाते ह्याला म्हणतात हर्बॅरियम. आणि जरी हा भाग थेअरीसाठी नसला तरी हा भाग तुम्ही प्रोजेक्ट साठी सबमिट करू शकता. जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तर ह्या पद्धतीने अशा पद्धतीने शीट तुम्ही तयार करून ठेवू शकता. आता आपण भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये. थँक्यू.